determinants. In that determinants and matrix. In that how to solve the system of linear equation today I am explaining. ಇದರಲ್ಲಿ 2 or more variables ಇದ್ದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. What is consistent system ಅಂತಂದ್ರೆ a system of linear equation, a system of equation is said to be consistent is said to be consistent if its solution exists ಅಂತಂದ್ರೆ it is not equal to 0 ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಕಂಡಿಡಿದಾಗ it is not equal to 0 ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ its solution is exist ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is not equal to ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, 1 or more ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, 1 or more. This is consistent system. Next one, inconsistent system. Same ಏನಂದ್ರೆ inconsistent of system ಅಂದ್ರೆ a system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. If its solution does not exist ಅಂದ್ರೆ determinant of a is equal to 0 ಬಂತಂದ್ರೆ, the determinant value 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ inconsistent system of equation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. If the determinant of the value, the system of equation is said to be consistent if its solution is exist ಅಂತಂದ್ರೆ the determinant value ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, not equal to 0 ಇದನ್ನ consistency ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆ determinant. Okay, next one ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ how to solve linear equation ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Next one, solution of system of linear equation using inverse of a matrix. Inverse of a matrix ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, let us express the system of linear equation as matrix method, as matrix equations and solve them using inverse of the matrix.
Next one, consider the matrix. Consider the system of equation. Consider the system of linear equation. First one, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. Similarly, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ಇದರಲ್ಲಿ x coefficient ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ x cofactors ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು a1 a2 a3. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ y cofactors ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು b1 b2 b3 b1 b2 b3. Similarly, z coefficient ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ c1 c2 c3. Here x is a capital X is a matrix, that is variables. ಎಷ್ಟು variables ಇದೆ x y z 3 variables ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ capital X is equal to x y z 3 variables. ಇನ್ನ d ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ d is equal to ಅದೇ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ is equal to d1, b is equal to d1 d2 d3 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. b is equal to d1 d2 d3. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The system of the equation can be represented as a into x is equal to a into capital X is equal to b. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ a1 into x plus b1 into y plus c1 into z is equal to first element is b1. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a1x b1y plus c1z is equal to d1. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. The system of the equation can be represented by capital A into x is equal to b. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ x y z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. That's why if I multiply a inverse and pre-multiply, then we will get a inverse into b. a inverse into a ಅಂದ್ರೆ I into capital X is equal to a inverse into b. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ capital X is equal to a inverse into b. This is the required formula. X y z values of system of equations variables na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ capital X is equal to ಮ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. capital X is equal to a inverse into b. But we know that ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ capital X is equal to we know that a inverse ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ 1 divided by det A into adjoint A. Therefore, in place of a inverse I am writing 1 divided by det A into adjoint A into B. This is the required solution. Either x is equal to a inverse into b ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ x is equal to 1 divided by determinant of a into adjoint of a into ಬಂದ್ರೆ. Okay, write down next one examples already ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. x ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು a1 a2 a3 ಇವೆಲ್ಲ x ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ x ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, b1 b2 b3 ಎಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಇನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ x y z, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X is equal to x y z. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ b is equal to equated ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ d1 d2 d3, ಇದನ್ನ d b ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Example, problem. Example, example 27. Example 27. Solve the system of equations. Solve the system of equation 2x plus 5y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 7. Solve the system of equation 2x plus 5y is equal to 1 and also 3x plus 2y is equal to 1. Now the system of the equation can be represented ax into b, where solution, the system of the equation can be represented as capital Ax is equal to b, where a and where capital A is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. x ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 2 3 and also I am writing y cofactors ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಮತ್ತೆ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. x cofactors ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, y cofactors ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೆಥಡ್. Next one, capital X is equal to, here variables are x and y. That's why I am writing in one column x, 2 rows in one column, x y na ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Next one, b is equal to, matrix b is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ 1 ಮತ್ತೆ 7. ಓಕೆ, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತೆ. ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 2 is 4 minus 5 is 15. That is determinant of a 15 minus 4 ಅಂದ್ರೆ minus 11. Minus 11 is not equal to 0. Minus 11 is not equal to 0. Okay, next one, we have to calculate adjoint of a. Next step ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಇದು 0 ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಡೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು. ಹೌದಾ? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಈಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆರಡನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, ಇವೆರಡು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ -5 -3. ದಿಸ್ ಇಸ್ adjoint of A. Now we have to calculate A inverse. A inverse is equal to formula ಏನು? A inverse is equal to 1 divided by determinant of A into adjoint of A. That is A inverse is equal to 1 divided by determinant of A. Determinant of A ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ? -7 ಐತಿ. 1 divided by -7 into adjoint of A. Adjoint of A ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಲ್ಲಿ? 2 -5 -3 2. This is adjoint of A. Now ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ A inverse ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ -1 divided by 11 into 2 -5 -3 2. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 11 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ 1 divided by det ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು B ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ B ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ x is equal to A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು B. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ A x B ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ is equal to 1 divided by det A into ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು, A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ B ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ x ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ x y ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ A ಇನ್ವರ್ಸ್ is equal to 1 divided by det A into ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A 1 divided by determinant of A into -7 into ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X is equal to x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ x is equal to A inverse into B. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X is equal to A inverse ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ -1 divided by 11 into 2 -5 -3 2 into ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 ಮತ್ತೆ 7 ಐತಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ then we will get -1 divided by 11 first row first column, that is 2 into 1 is 2 plus into minus 5 3 is 5 7 is 35. Next plus into minus into plus is minus 3 1 is 3 minus 3 plus 2 7 is 14. 2 7 is 14. Now x is equal to -1 divided by 11. ಅಲ್ಲೇ 35 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ -33, ಇಲ್ಲಿ 14 ಅಲ್ಲಿ -3 ಹೋದ್ರೆ +7. ನಾವು ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to -1 divided by 11 ನ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -33 into -1 divided by 11. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 into -1 divided by 11. 11 is 11 3 is capital X is equal to -3 into -1 is +3. 11 cancel ಆದರೆ -1. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X ಅಂದ್ರೆ xy. ಹಾಗಾಗಿ xy is equal to x divided by ಅಲ್ಲ, xy is equal to 3 - 1. Therefore x is equal to -3 and y is equal to -1. Okay, write down. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಂತ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ 17 ಐತೆ 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is not equal to ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, x y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಇದ್ರೆ you can't find out value of x and y. a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು it is inconsistent, therefore we can't find the a inverse it doesn't exist ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು 0 ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x a ಇನ್ವರ್ಸ್ into b. a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a into ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇದೆ 1 divided by a ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 28. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 28. Example 28 ಏನಿದೆ, solve the system of equation. Solve the system of equation. Solve the following system of equation. System of equation by matrix method. By matrix method. ಅವನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 3x minus 2y plus 3z is equal to a. Second one 2x plus y minus z is equal to 1. 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. The system of the equation can be written in the form of ax is equal to b. The system of the equation and the can be written as the system of the equation can be represented as how to take by Google. First capital A is equal to first x coordinates 3, 2, 4, y coordinates sign ಬರಬೇಕು. -2 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದೆ 3, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -1, ಇಲ್ಲಿ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A. Ax is equal to b ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. where x is equal to variables ಯಾವಿದೆ? x to variable x y z ಇಲ್ಲಿ variables x y z and the matrix B is equal to ಏನಿದೆ ಬರೀತೀರಿ 8 1 4. next step ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to calculate the determinant of A. after that adjoint of A, after that the inverse na ಕಂಡುಹಿಡಿದು A inverse ಆಮೇಲೆ B ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. determinant of A is equal to 3 into ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 into 2 is 2 minus plus 1 into 3 is 3. next one minus of -2
ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2s are 4 minus of minus 1 into 4 is minus 4 plus 3 into ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 2s are 6 minus 6 minus 4 are 4. Now determinant of A is equal to 3 into 3 minus 2 is minus 1 minus into minus plus 2 into 4 minus into minus plus 4 plus 3 into 6 minus 4 is minus 10. Now determinant of A is equal to minus 1 into 3 is minus 3 plus 2 into 4 plus 4 is 8 plus into minus minus 3 into 10 is 30. That is determinant of A minus 3 plus 8 to the 16 minus 30 minus 30 plus minus 3 minus 30 minus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ minus 33 ಆಗುತ್ತೆ minus 33 ಯಲ್ಲಿ minus 33 ಯಲ್ಲಿ 16 ಹೋದ್ರೆ minus 33 ಯಲ್ಲಿ 16 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ minus 70. This is determinant of A. Now A inverse ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A1 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A2 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A11 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A12 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A13 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ A is equal to 1 divided by determinant of A to adjoint A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. adjoint of A is equal to ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರಿನಾ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೇನು ಬರ್ತಿದೆ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಹೌದಾ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೌದಾ. ನೋಡ್ರಿ 1 + 1 is 2. ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ -1 to the power of 1 + 1 minor of m11 ಅಂತ ಬರೀತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತಿದೆ -1 to the power of 1 + 2 m12 -1 to the power of 1 + 3 m13 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕಂತ ಇದೆ ತಾನೆ. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ -1 to the power of 2 + 1 minor of 21 -1 to the power of 2 + 2 minor of m22. Next one -1 to the power of 2 + 3 minor of 23 -1 to the power of 3 + 1 minor of 31 -1 to the power of 3 + 2 minor of 32 -1 to the power of 3 + 3 minor of 33. Next step ಏನಾಗುತ್ತೆ adjoint A is equal to adjoint A is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 to the power of 1 + 2 ಅಂದ್ರೆ ಅದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್. ಹಾಗಾಗಿ m11 ಇರುತ್ತೆ minor of m11. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ -1 to the power of 2 + 3 ಅದು 1 + 2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಈವನ್ ಅದು ಸಾರಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 to 1 into m12 ಅಂದ್ರೆ -m12. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 + 3 ಇಂದ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು -1 to the power of 4 ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -1 to the power of 2 + 3 ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ -m21. ಇದು ಪವರ್ 2 + 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪವರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆದಾಗ ಅದು
even ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ m31 minus 24 of 2 plus 3 is 5 ಆಗುತ್ತೆ 5 ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ m32 ಇಲ್ಲಿ minus 24 of 3 plus 3 is 6 ಆಗುತ್ತೆ 6 ಅಂದ್ರೆ even ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ m of 3 ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೇಕು m11 ನ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈಗ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮೈನರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ a11 a22 ಅದನ್ನ ಲೆಂಥಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ if I am deleting m11 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು deleting the first one first column if I am deleting the first one first column elements are 1 minus 1 3 2 next one m12 first one deleting the first one second column then 2 minus 1 4 2 minus 1 4 next one m13 under deleting the first one third column then 2 1 4 3 2 1 2 1 4 minus 3 next one deleting the second row and first column then we will get minus 2 3 3 minus 2 minus 2 3 minus 3 2 next one deleting the second row second column then 3 3 4 2 3 3 4 2 next one deleting the second row third column 3 minus 2 4 minus 3 3 minus 2 4 minus 3 next one deleting the deleting the third row and first column then we will get minus 2 3 1 minus 1 minus 2 3 1 minus 1 finally deleting the third row and the second column then we will get 3 3 2 minus 1 3 3 2 minus 1 finally deleting the third row and third column we will get 3 minus 2 2 1 3 minus 2 3 minus 2 2 1 होता चला इसने एवं क्या करें तो बॉक्सेस को ना कैलकुलेट करने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अंदर आल्टरनेटिव साइन फर्स्ट प्लस ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಈಜಿ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ರಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ now adjoint of A is equal to 1 into 2 is 2 minus 1 into 3 is minus 3 minus ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಮೈನಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2 2s are 4 minus 1 into 4 is minus 2 now 2 into 3 minus 3 is minus 6 2 3s are minus 6 2 into minus 3 is minus 6 minus 1 into 4 is 4 ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ now here minus is there that's why I am writing minus of minus into plus minus 2 2s are 4 minus 3 into 3 is minus 2 plus minus 3 3s are 9 next one 2 3s are 6
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 3 into 1 is 3 minus 3 into 2 3 2s are 6. Next one 3 into 1 is 3 minus plus into minus minus 2 2s are 4. Now adjoint of A simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 2 plus 3 is 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಐತೆ minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ 4 plus 4 ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ that is minus 8 ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ minus 6 minus 4 ಅಂದ್ರೆ minus 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದು ಮರಿಬಾರದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ರೋಸ್ ನ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ minus into minus plus 9 ಆಗುತ್ತೆ plus 9 ಅಲ್ಲಿ minus 4 ಹೋದ್ರೆ plus 5 ಆಗುತ್ತೆ 5 plus 5 into minus ಅಂದ್ರೆ minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು minus 12 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದ್ರೆ minus 6 ಇಲ್ಲಿ minus into minus plus minus 9 plus 8 that is minus 1 into minus is plus 1. here 2 minus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಇಲ್ಲಿ minus 3 minus 6 ಅಂದ್ರೆ minus 9 minus into minus ಅಂದ್ರೆ plus 9. here minus 4 plus 3 is minus 1. now adjoint A is equal to transpose ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. transpose ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ transpose ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ನ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. adjoint of A is equal to ರೋಸ್ ನ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು 5 minus 8 minus 10. second one second row can be written as second column that is minus 5 minus 6 1. next row minus 1 9 minus 1. okay ಈಗ A inverse ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A inverse ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು A inverse is equal to 1 divided by determinant of A into adjoint A. now the value of A inverse is equal to 1 divided by determinant of A. The dead value is S1 the dead value that dead value is not equal to 0 therefore A inverse is exist ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. A inverse is exist ಅಂತ ಹೌದಾನೆ not equal to 0 ಅಂದ್ರೆ A inverse ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 0 ಇಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ it is inconsistent size therefore A inverse doesn't exist ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. now 1 divided by determinant of A ಅಂತಂದ್ರೆ 1 divided by minus 17 det A value 17 ಅಂದ್ರೆ 1 divided by minus 17 into adjoint of A ಅಂದ್ರೆ 5 minus 5 1 minus 1 minus 8 minus 6 9 minus 10 1 minus 1. now A inverse is equal to minus 1 divided by 17 into 5 minus 5 minus 1 minus 8 minus 6 9 minus 10 1 minus 1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ವಸ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ then we will get 1 divided by 17 ಆ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ then minus 5 1 8 6 minus 9 10 minus 1 plus 1. this is A inverse. now solve A inverse is equal to solve we know that x is equal to A inverse into B that is capital X is equal to A inverse ಅಂದ್ರೆ minus 5 1 8 6 minus 9 10 minus 1 1 ಮತ್ತೆ B ಅಂದ್ರೆ the value of B is ಎಷ್ಟಿದೆ 814 is equal to ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ is equal to first row first column that is minus 5 into plus minus 5 is 14 plus 5 into 1 is 5
plus 5 into 1 is 5 plus 1 into 4 is 4. Next one, 8 8s are 64 plus 6 into 1 is 6 plus in minus into plus minus 9 4s are 36. Now 10 into 8 is 80 minus 1 into 1 is minus 1 plus 1 into 4 is 4. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ capital X is equal to ಇಲ್ಲಿ 41 ಅಲ್ಲಿ minus 40 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗೆ 31 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗೆ 31 minus 31. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 64 ಅಲ್ಲಿ 64 plus 6 is 70 ಅಲ್ಲಿ 36 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೆ 4 6 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 34. This is 34. Next one, ಇಲ್ಲಿ 84 ಅಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 83. ಇಲ್ಲಿ 1 divided by 17 ಇರುತ್ತೆ x is equal to ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು 1 divided by x is equal to 1 divided by 17. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ x is equal to 1 divided by 17 ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕು x is equal to 1 divided by 17. 84 ಅಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 83 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ -3 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 -1 -3 2 ಇಲ್ಲಿ -3 ಇರುತ್ತೆ. 1 into 2 is 2 minus into minus plus 1 into 3 is 3. Then 2 minus 3 is -1. Here also ಇಲ್ಲಿ 3 into 1 is 3 minus into plus minus 2 2s are 4. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ -3 minus into minus plus 4 3 plus 4 is 7. ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 8 plus 1 into 8 is 8, 5 into 1 is 5, 1 into 4 is 4, 8 8s are 64 plus 16 into 1 is 6 minus 9 4s are minus 36. 10 into 8 is 80 minus 1 into 1 is -1 plus into minus 7 4s are 28. Now 8 plus 5 plus 4 is 15. Sorry, 5 plus 4 is 9, 9 plus 8 is 17. 64 ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 70 ಆಗುತ್ತೆ. 70 ಅಲ್ಲಿ 36 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 34. 80 ಅಲ್ಲಿ -29 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 51. ನಾವು 17 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then we will get 17 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to 17 divided by 1 divided by 17, 34 into 1 divided by 17, 51 into 1 divided by 17. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 17 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 17 1 17 2 17 1 17 3 therefore capital X is equal to 1 2 3 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 17 divided by 17 ಎಲ್ಲದೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 17 ಮಾಡಿದ್ರೆ 34 divided by 17, 51 divided by 17 ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು 17 1 17 2 2, 17 1 17 3 3. That is capital X is equal to 1 2 3. capital X ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ x y z ತಾನೆ. therefore x y z is equal to 1 2 3. therefore x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. This is the required solution for
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 29. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ.